সো অনেক রকম ভাবে we can understand fear in many ways. Okay, there are so many ways of understanding fear. Hmm? One of the way of understanding fear, if you remember, we spoke about domestication. নিপা মনে আছে domestication আমরা করেছিলাম? হ্যাঁ, আর ওখানে কি বলেছি? ছোটবেলা থেকে from childhood we were given different stories and we believed. Okay, and those stories were like, oh, you don't have enough. Oh, see, they have more money than you. You know, our life is filled with challenges. Only when you study, then only you'll be able to earn money. If you don't study, you can never do good in life. These are so many domestication that has come up. Different belief, all beliefs which are not wrong, they are not truth. They have created these fear. Opposite to love is fear. And all these domestication created fear. Okay, we understood that. Hmm? That fear comes from that. Fear comes also from আমরা আরেকবার another আরেকটা পয়েন্ট দেখেছি যে fear comes from separation. Fear comes from the illusion that we are not one. আমাকে আনন্দিতা হার্ট করতে পারে, ইনসাল্ট করে দিতে পারে। ওটাকে আমি খুব পার্সোনালি তখনই নিব যখন আমি আনন্দিতাকে আমার থেকে সেপারেট ভাববো। যখন আমি ট্রুথটা ডিপ ডাউন বোঝার চেষ্টা করব, ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফ্রেন্ডস, ফর অল অফ আস, বিকজ আমরা সবাই ইলিউশনে ঘুরি। But this is what we do. That where awareness is the key. Okay. There are two types of fear. Hmm? One is it is trauma. It is come from trauma. But past life তোমাকে হয়তো খুন করা হয়েছে, somebody has murdered you in a battlefield, or somebody betrayed you at night when you were sleeping, somebody came and stabbed you in the past life, and all these traumas have come in your life. Okay, maybe sexually abused and all these things from past life or this life, they have come. And there is another kind of fear which is man-made, mind-made fear. And the ones which are trauma-based, karma-based, they will take time. That's when I told Nipa it's not a 2-minute Maggie. Okay? For that, we have to have patience. We have to heal the traumas. The more we meditate, the more we will, it's like an onion peel. Slowly, it will come up, and slowly, that's when, yogis, they don't become yogi in a day, right? So enlightened people, they don't get enlightened in a day. Only when they release their fears, like an onion peel, slowly and slowly, they'll lead to enlightenment. But there are some fears which are mind made. Okay, mind made, and these kind of fears, can be released instantly. That is when the 2-minute Maggie comes. And how can we release that instantly? With awareness. এর জন্য book reading, sajana sangatya, and satsang, swadhyay, they are important. বিকজ আমি একটা বুক রিড করে বুঝলাম, ও আমি ফালতু ওয়ারি করছি। এগুলো প্রেজেন্ট মোমেন্টে থাকাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ফিউচারে আমি কি জব করব সেটা এত ইম্পর্টেন্ট না। পাস্টে আমার সাথে কি হয়েছে সেটা ইম্পর্টেন্ট না, প্রেজেন্ট মোমেন্টে ইম্পর্টেন্ট। বইটা এটাই বলছে। সো when the awareness comes, we immediately can shift ourselves. In these places, we don't need a very long time to shift our fear. These fears can be immediately dropped the moment I am aware. ওইগুলোর জন্য এই বুকস গুলো ইম্পর্টেন্ট, বুক রিডিং। এর জন্য বললাম যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ডোমেস্টিকেশন, ডোন্ট টেক থিংস পার্সোনালি, এইটাও আমাদেরকে ফিয়ার থেকে রিলিজ করবে, রাইট? না হলে সবকিছু পার্সোনালি নেবো আর সবকিছুতে আমরা ভয় পেতে থাকবো, ও আমাকে এটা বলবে, ওটা ও আমাকে এটা করবে। হুম। থার্ড অ্যাগেন অ্যাওয়ারনেস, আরেকটাতে কি? ওয়াননেস অ্যাওয়ারনেস। ওকে, দ্যাট উই আর অল ওয়ান। এই অ্যাওয়ারনেসটা কি বারবার নিজের মধ্যে আনা যে কি আমি ভয় পাচ্ছি বিকজ আমি ওকে সেপারেট ভাবছি, কিন্তু কে ওকে আমারই রিফ্লেকশন, আমারই কিছুর জন্য হয়তো ও বলছে, দ্যাটস অল। But she's me. Who am I to be scared of? Okay. This is the third. Again, when we start feeling the oneness, again, it is difficult, but again, awareness, coming back to the awareness and always reminding myself, okay, এটা আমার illusion, যে to think করা যে ও separate আমার থেকে, ও আমাকে hurt করতে পারবে। There is also something called, তিনটে তো পয়েন্ট বললাম, right? Domestication, separation, and the separation, দুটো বললাম। There is something called FOMO. FOMO খুব খুব ট্রেন্ডি। নিপাস বুঝতে পারবে, একদম নিপার ওদের এইজের
ভাষা, ফোমো, হোয়াট ইজ ফোমো নিপা? তোমার থেকে হয়তো আরো বেশি ইয়াংস্টার্সরা বুঝবে ফোমো। পারি না দিদি, এটা জেনজিদের ভাষা। হ্যাঁ, ফোমো মিন্স ফিয়ার অফ মিসিং আউট। ওকে, সো ইউ শুড রিড দ্য বুক দ্য পাওয়ার অফ নাও বাই একার্ট টোল। মেডিটেশন আমরা করি জাস্ট টু বি ইন দ্য প্রেজেন্ট। আমরা জীবনে জন্ম হয়েছি মেইন পারপাসটা কি জানো তো? খুশি হওয়া। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা সবসময় ভাবি যে আমি জন্ম হয়েছি জীবনে কিছু একটা সেবাও করছি, সেবাও ইট শুড কাম আউট অফ জয়, নট আউট অফ থিঙ্কিং যে জীবনে আমি কিছু একটা বড় কিছু করার জন্য জন্ম হয়েছি, ওটা কেন হচ্ছে না আমার জীবনে। নিজেকে আমরা এত ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেই, তখন তখন কি হয়, ওগুলো যখন ফুলফিল হয় না, তখন আমার তো জীবনে কিছু হলো না, হলো না, হলো না, হলো না, ফিয়ার অফ মিসিং আউট। ওকে, এই যে সেবাটাও করছি দেখো সুন্দর, কি সুন্দরভাবে আমরা সবাই করছি। বাট ইট অলসো হ্যাজ আ মিশন। আই অলসো হ্যাভ আ ড্রিম। আমার অনেক বড় মিশন, আমার অনেক ড্রিম আছে যে ইউনো মিলিয়নস এন্ড বিলিয়নস অফ পিপল শুড গেট এনলাইটেনমেন্ট। হুম, আমার থ্রোতে হোক, তোমাদের থ্রোতে হোক, এই চ্যানেলটা বনুক আস্তে ধীরে, যে অনেক সবাই অনেক খুশি হোক। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি না হয়, দ্যাট ইজ অলসো ফাইন। আই উড নট থিঙ্ক যে আমি জন্ম হয়েছি সবাইকে খুশি করার জন্য, তখন নিজেকে এত ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেবো, তখন আমি তাহলে জয়টাই ভুলে যাব। যে এক একটা মানে আজকে সারাদিনে আমি কতগুলো মানুষের সাথে কথা বলেছি, দ্য জয় অফ জাস্ট টকিং টু ওয়ান পার্সন, শিফটিং দ্যাট পার্সনস পেইন অর কাউন্সিলিং, ওই মোমেন্টটাকে আমি ভুলে যাব। আমি ওর সাথে যে কি সুন্দর একটা টাইম স্পেন্ড করছি, আমি পিছনে গেলাম, বললাম না তোমাদের সাথে, আই শেয়ার that I spent time with her, and slowly she was very restless, she was very angry because already she has issues, mental issues on top, Purnima. So I slowly calmed her down and I asked her to ground and everything, and there was a joy, and suddenly she was so restless, she was angry, agitated. Suddenly that shifted. One after half an hour, she's feeling so joyful. I was experiencing everything, that every moment, that shift that was happening in her life when we were together. ওকে, বাট আমার যদি এটা টাস্ক হয়ে যায় না, তখন কি হবে, এইটার পরে আমার ওইটাকে কি করতে হবে। দেন again we take even lives as task, লাইফটাকেও টাস্ক হিসেবে নিয়ে নিই, যে জীবনে আমার কিছু ফর্ম অফ ফিয়ার অফ মিসিং আউট। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন উই থিঙ্ক যে আমার কিছু একটা ফিউচারে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে না। প্রেজেন্টটাকে আগে জয়ফুল ফিল করো, ফিউচারটা অটোমেটিক্যালি বনে যাবে। ফিউচার যখন আমরা প্রেজেন্টে 100% দেই না, ওটাকে জয়ফুলি এক্সপিরিয়েন্স করি, নিজের 100% দেই, ফিউচারটা অলরেডি বনে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ সময় কি হয়, ফিউচার ফিউচার, জব কি করব, এই কি করব। ইভেন স্পিরিচুয়ালিটিতে অনেক সময় না, there is there is this concept স্পিরিচুয়ালিটিতেও, এর জন্য আমি তোমাদেরকে অ্যাওয়্যার করার চেষ্টা করছি, স্পিরিচুয়ালিটিতেও ওটা হয়, ওটাকে বলে স্পিরিচুয়াল শপিং। ওকে, যেটা আমার সাথেও হয়েছে, অনেকের সাথে হয়, যারা নতুন নতুন হয় না, অনেক কিছু শিখতে চায়, একসাথে শিখতে চায়, তখন কি হয়, ওরা কি করে, মানে আর ইন্ডিয়াতে তো খুব কমন, বিকজ ইন্ডিয়াতে তো এত ওপেন, স্পিরিচুয়ালিটি সো ওপেন, পিপল আর সো এনলাইটেন, মেনি পিপল আর ইউনো ইন্ডিয়াতে আসলে তুমি বুঝতে পারবে যে প্রত্যেকদিন ফেসবুকে তুমি পাবে 99 রুপিস দিয়ে এটা শিখে ফেলো, 500 টাকা দিয়ে এটা শিখে ফেলো, আর সবাই কিন্তু জ্ঞানী, এরকম না, আমি ফালতু বলছি না। বাট প্রবলেম কি হয়ে যায়, তখন এইগুলো স্পিরিচুয়াল মানুষদের মধ্যে, স্পেশালি যারা নিউ কামার্স, দে গো ইনটু স্পিরিচুয়াল শপিং বলে ওটাকে। এটা শিখবো, আচ্ছা এটা করেছে, এটা আমি অ্যাপ্লাই করে ফেলি, এটা শিখে ফেলি, ও এটা আছে, এটাও যদি মিস না করে ফেলি, স্পিরিচুয়ালিটিটাও তখন মনে হচ্ছে যে মিসিং আউট, স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যেও আমরা মিসিং আউট খুঁজে আরম্ভ করি, যে লেট মি, এটা যদি মিস করে ফেলি, এটাও শিখে ফেলি। এটা আমি নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি ফ্রেন্ডস, বিকজ আই হ্যাভ অলসো বিন থ্রু দ্যাট। হোয়াট হ্যাপেন্স এট দি এন্ড অফ দ্য ডে, উই বিকাম জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মাস্টার অফ নান। ওকে, আমরা খাবড়া খাবড়া খাই চারদিক থেকে, সবসময় মনে হয় যে এই মান্ত্রা, এই মান্ত্রা, ওই ওই মান্ত্রাটা যদি শিখে ফেলি আরো ভালো হবে, ওই মেডিটেশনটা আরো বেশি ভালো মেডিটেশন যদি শিখে ফেলি, আমার জীবন আরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা একটা জিনিসও, যেটা আমি শিখেছি, আমি তো অনেক কিছু শিখাতে, কিন্তু ওইগুলোর মধ্যে একটা জিনিসও যদি আমি সিনসিয়ারলি করতে থাকি, ডে ইন এন্ড ডে আউট, ওটাতেই যদি আমি এক্সপার্ট হয়ে যাই, আমার লাইফ ওখানেই আমি এনলাইটেন্ড হয়ে যাব কয়েক বছর পরে, ওটাই করতে করতে। প্রত্যেকটা মেডিটেশন এত পাওয়ারফুল, যদি আমি একটাই ধরে করতে থাকি, সেটা ধরেও আমি যদি
জীবনের শেষ অবধি করতে থাকি আমি, সেটাতেও there are chances that I will be enlightened by the end of my life. Okay, but again in here also we have this fear of missing out. Okay, দ্যাটস ওয়াই ফ্রেন্ডস স্পিরিচুয়াল শপিংটাও, মানে যেমন আমি আগে এরকম এটা শিখবো, কিন্তু এখন আমি ভেরি সিলেক্টিভ। অনেক কিছু ফেসবুকে আসে, আমি সব এরকম না, আই জাস্ট সে এটা একটু ইন্টারেস্টিং লাগছে আর এটা এই এরিয়াটা আমি জানি না, লেট মি সি ইফ আই ক্যান লার্ন। বিকজ তারপরে আমি বুকস, লেট মি সি ইফ আই অলরেডি আমি বুকস কিনবো, নো, অলরেডি আমার অনেকগুলো বুক আছে, ওটাকে আমার ফিনিশ করতে হবে, তারপরে আই উইল গো আউট এন্ড। অনেক সময় কি হয়, বুক কিনবো বুক কিনবো কিন্তু পড়াই আর হয় না। ইট ইস দ্য সেম লাইক স্পিরিচুয়াল শপিং, যে আমার এত খিদা, এত গ্রিড, যে আমি চারোদিক থেকে খাবলা মারছি, কিন্তু একটা, অনেক সময় এটাতে কি হয়, অনেক সময় একটা বুক আমরা কমপ্লিট করতে পারি না, হাজারটা বুক অল্প অল্প এক পেজ এক পেজ এক পেজ করে ছেড়ে দিই। এটাও ইট ইজ বিকজ অফ দিস ফিয়ার অফ মিসিং আউট। ইনস্টেড অফ দ্যাট জাস্ট থিঙ্ক যে এই মোমেন্টটাকে আমি জয়ফুলি নেব। ইভেন এই যে সেশন গুলো তোমাদের করতে হবে, কে আছে, কে তোমাকে গালি দেবে তুমি যদি ভুলভালও করো সেশন আমি না থাকলে? আমি কি বলবো এ কি ভুল সেশন করেছো, কি ফালতু সেশন করেছো, করবে না? বলবো? ভুল করবে, ভাল করবে, কিন্তু এনজয় করবে। দ্য মেইন পারপাস অফ ইভেন when I'm not there carrying out the session is two. For me it is two. One is I want to see my babies fly. Okay, I want them, okay, can they do it independently? And second is that they should enjoy the process, not do it out of, oh এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি। ইয়েস, একটু রেসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে, না হলে আমরা গা ছাড়া হয়ে যাই, কিন্তু একটু রেসপন্সিবিলিটি, ওটা আবার এত মাথায় নিয়ে নেব না যে আমি ঘাবড়াতে থাকবো। ওকে, লাইফ স্পিরিচুয়ালিটিতে আমরা প্র্যাকটিস করছি কেন, জয় ফিল করার জন্য, কিন্তু আমরা যদি স্পিরিচুয়ালিটিতেই আবার টেনশন নিয়ে নিই তাহলে লাভ। ওকে, গট ইট? ডাজ এনিবডি হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন? সেকেন্ড, এখন আমরা ইনার চাইল্ড। ওকে, ইনার চাইল্ড আমরা করব, আই উইল স্টার্ট উইথ দ্য মিউজিক। বিফোর দ্যাট, একটা ইনার চাইল্ড যেটা আনন্দিতা আমাকে কালকে একটা প্রশ্ন করেছিল। ওকে, ওটা আমার আজকে আমি ভাবছিলাম, আমি ভাবি তোমরা যখন প্রশ্ন করো তখন আমি ভাবি। ওকে, ভাবতে ভাবতে আমি একটা এক্সপিরিয়েন্সও পেয়ে গেছি, যেটা আমার হঠাৎ করে রিয়েলাইজ হলো। ওটা হলো, আমার মা আজকে সকালে, মানে আই রিয়েলি স্লিপ লেট এন্ড আই ডোন্ট গেট ইনাফ স্লিপ। ওকে, বিকজ মেনি টাইমস ব্রেক হয়, রিদানকে স্কুল হোয়াট এভার এন্ড মাই ক্লাস এন্ড হোয়াট এভার, কিছু না কিছুতে এরকম ব্রেক হয়, সো দেন আই টেক আ ন্যাপ লেটার ইফ আই ফিল লাইক। এন্ড আমার মার এত ওয়ারি যে আমার মেয়েটা কিছু খাচ্ছে না কিছু খাচ্ছে না, ও শি হ্যাজ অল দ্য টাইম দিস ওয়ারি। You won't imagine the time when I wanted to take the nap. She came hundred of time, opened the door, and আমাকে বারবার করে বলছে খেয়ে নে খেয়ে নে খেয়ে নে। ওকে, আমি বলছি মা প্লিজ আমাকে একটু ঘুমোতে দাও, বিকজ আই এম ভেরি টায়ার্ড, আমার আবার অনেক মানুষের সাথে দেখাও করতে হবে পরে, প্লিজ আমাকে একটু টাইম দাও। আমাকে টাইম দিচ্ছে না, কিচ্ছু দিচ্ছে না। শি ওপেন্ড হার ডোর, আই ডোন্ট নো হাউ মেনি টাইমস। And then finally, what I did is that you might be seeing, oh, মা কা প্যার, কত ভালোবাসা। হ্যাঁ, finally what I had to do is that I had to lock my door and I had to say, now I will not allow you to enter my door. আমি তুমি ওকে আর ঢুকতেই দেব না, তুমি প্লিজ আমাকে বিরক্ত করো না, আমাকে একটু সময় আমাকে রেস্ট করতে দাও। So, from this, I remember one of the inner child traumas that kids have is that ছোটবেলায় আমরা যেহেতু ভাবি যে বাচ্চা ছোট, আমরা না ইন্ডিয়ান পিপলের মধ্যে একটা, খুব এশিয়ান কালচারের মধ্যে একটা প্রবলেম আছে, আমরা বাউন্ডারি জানি না ফ্রেন্ডস। ওকে, we always try to get into each other's boundaries thinking that that person is my property, I have to tell the person what the person needs to do. ওকে, অ্যান্ড ওয়েন ফ্রম চাইল্ডহুড দিস বাউন্ডারি হ্যাজ বিন ব্রিচড, একটা বাচ্চার কিন্তু একরকমের ট্রমা যখন এই বাউন্ডারিটাকে ব্রিচ করা হয়। একটা বাচ্চার কিন্তু পার্সোনাল একটা বাউন্ডারি আছে, ওয়েদার ইট ইজ থ্রু টক অর থ্রু দ্য রুম। আমরা ভাবি না ধাপ করে ঢুকে যাব। ইভেন আই নাও রিয়েলাইজ দ্যাট উই শুড বি আস্কিং দ্যাট, আর ইউ ওকে, রিদান আর ইউ ডুইং। আমি ওরকম অনেক করেছি যে রিদানকে দেখার জন্য অনেক সময় ফাঁকি মারে। ওকে, ক্লাসে বসার সময় দেখি যে মোবাইল নিয়ে, মাঝে মধ্যে ভেরি রেয়ারলি, বাট মোবাইলে দেখি গেম খেলছে, আমি এটাতেও কোনোদিনও ঢুকিনি। মা বাবা এসে আমাকে শিখিয়েছে, হ্যাঁ তুই কিছু দেখিস না ছেলেকে, ছেলে দেখ ওগুলো খেল খেল।
আমাকে ঢুকিয়ে তারপরে আমি একদিন ধড়াম করে দরজাটা খুলে বললাম, ওই তুই এসব করছিস? হ্যাঁ। অ্যান্ড আই ফেল্ট ওকে, আই এম আ ভেরি গুড মাদার। আমি এখন ওকে আমি শাসন করছি। এটা ও আমি দেখছি না তুমি এসব করো। বাচ্চাটা কিন্তু সিরিয়াস, কি সুন্দর মন দিয়ে পড়ে, কি সুন্দর টাচউড, খুব ভালো রেজাল্ট হিন্দি ছাড়া বাকিতে খুব ভালো রেজাল্ট করছে। ওটাও আমি এক্সপেক্ট করছি না, করুক না করুক আমার কোনো আসা যায় না। বাট ওই আমার বিকজ মাই মাদার, মা বাবার ট্রেনিংটা এরকম, এর জন্য আমাকেও ফোর্স করা হয়েছে যে তুই এরকম করা উচিত। আমিও গিয়ে একদিন, তারপরে আই জাস্ট রিয়েলাইজ আমি কি করলাম, আমার বাচ্চাটাকে কষ্ট দিয়ে দিলাম। যে ঠিক আছে একটু দেখেছি, ওটা আমি সুন্দর করেও বুঝাতে পারতাম, বা আমি একটু দরজাটা ধাম করে খুলে একদম ওর বাউন্ডারির ভিতর ঢুকে ওকে আমি এখন, যেহেতু আমার বাচ্চা, আমি এখন শাসন করতে পারবো। নো, ইভেন ইফ হি ইজ মাই চাইল্ড, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু ক্রস হিজ বাউন্ডারিজ। ওকে, এটা আমার পার্সোনাল লার্নিং। আমার ওই ছেলেকে দিয়ে আমি শিখেছি, আজকে আমার মাকে দিয়ে দেখেছি, আমার খুব অসহ্য লেগেছে। আমার মনে হলো যে আমার মা ভালোবাসে কিন্তু আমার মা বাউন্ডারি বোঝে না। শি হ্যাজ নেভার আন্ডারস্টুড দ্য বাউন্ডারি। আর ওর বাউন্ডারি এমন ভাবে ক্রস করবে না, তুমি বিরক্ত হয়ে যাবে। খেতে হবে মানে খেতেই হবে, তুমি যদি বলছো আমি খেতে চাই না, তখনও তোমাকে খেতেই হবে, তোমাকে জ্বালিয়ে মারবে। আর আমরা ভাবি ইট ইজ লাভ, ফ্রেন্ডস। ইট ইজ নট লাভ, ইট ইজ নট রিয়েলাইজিং দ্য বাউন্ডারি। ওকে। আই ইভেন আফটার দ্যাট আই টোল্ড মাই মা যে মা আমি জানি যে তোমার পরে কেউ আমাকে এত সাধবে না। দ্যাট ইজ অলসো আই এম এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল। ইভেন ইন ইভিনিং আই সেড, মা আমি জানি আমি অসহ্য হয়ে যাই, তুমি এত জ্বালাও খাওয়া নিয়ে, বাট তোমার পরে আমাকে জানি যে তোমার মতো কেউ সাধবে না। ইমোশনাল সাইড অ্যাসাইড, বাট এট দ্য সেম টাইম দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে। অলওয়েজ। না, হেসে আমি থাকতেই পারছি না। আমি এপাশে সমান হেসে ওকে, বুঝতে পেরেছো আনন্দিতা কেন শেয়ার করলাম আমি এটা? হুম হুম ওকে। হুম। And this is my funny mother. Okay. So let's give boundaries, let's give space to everybody. Everybody has that right. Even that 4-year-old, 5-year-old child have the right for her own decision making, his or her own decision making. Okay. Chalo. Let's start the